हाँ जी, सत श्री अकाल। किवें हो सारे? ठीक ठाक हो? हाँ जी, अज आपां जो टॉपिक करना है, नैक्सट चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं जिहदा नाम हैगा इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। देखो, सोल्यूशन चैप्टर दे विच आपां पूरा डिटेल स्टडी कर लिया। सोल्यूशन की हुंदा है, किहड़े-किहड़े फैक्टर ते डिपेंड करदा है, किवें बनदा है, किवें उहदी कंसनट्रेशन जिहड़ी हैगी है वेरी करदी है, उहनूं किवें फाइंड करांगे, है ना। तो जिस बेस ते फरदर कोलीगेटिव प्रॉपर्टी पूरा डिटेल आपां कर चुके हैं। बट आपां सोल्यूशन दे विचों करंट पास नहीं कीता। नैक्सट चैप्टर जिहड़ा हैगा अपने उसे सोल्यूशन नूं आपां लैंदे आ, एज इट इज़ बीकर तैयार करते हैं जिहदे विच सोल्यूशन है। सोल्यूशन की हुंदा जिहदे विच दो कंपोनेंट होणगे, है ना। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚੈप्टर बन जाएगा? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੈप्टर अपना की है, ध्यान नाल समझियो। थ्योरी है, थ्योरी तुसीं लिखोगे तो करवाउण वाली एज यूजल मैं डेरीवेशन इत्थे करवाऊँगा। नाम हैगा जी की इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। हुण नाम तो ही पता चल रहा आपां नूं इहदी डेफिनेशन की है, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद चेंज ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी इंटू कैमिकल एनर्जी एंड कैमिकल एनर्जी इंटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कैमिकली आपां किवें इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलैक्ट्रिकल एनर्जी नाल आपां किद्दां कैमिकल्स नूं चेंज कर सकते हैं, किद्दां रिएक्शन करवा सकते हैं, डिटेल स्टडी करनी है। इहदे विच बेसिकली मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दिना है। मेन इच इलैक्ट्रोलाइट की स्टडी होएगी। इलैक्ट्रोलाइट की हुंदे ने, किहड़े-किहड़े फैक्टर ते डिपेंड करदे आ, उन्हां दी कंडक्टेंस किवें हुंदी है, मैटालिक कंडक्टेंस तो किद्दां अलग हुंदे ने ओह। उस तो बाद किहड़े-किहड़े फैक्टरां दे विच कंसनट्रेशन मेन होएगी कि कंसनट्रेशन दे नाल जिहड़ी कंडक्टेंस है वो किवें वेरी करदी है, कंडक्टेंस हुंदी की है, रजिस्टेंस की हुंदी है, रजिस्टिविटी की हुंदी है। उस तो बाद चलदे चलदे आपां इहदे च दो मेन सैल पढ़ने, एक हुंदे ने इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, एक इलैक्ट्रोलिटिक सैल। इन्हां दी स्टडी करन तो बाद आपां सैल्स नूं सीरीज़ दे विच कनैक्ट कर दांगे, जिहदे नाल अपनी बैटरी बन जाएगी। जो बैटरी आपां यूज़ करते हैं उसकी पूरी डिटेल स्टडी, बैटरी किहड़ी जिहड़े प्राइमरी सैल, सैकेंडरी सैल जां इन्वर्टर वगैरह दे जिहड़ी अपनी घरां च बैटरी, गड्डी की बैटरी, बुलेट की बैटरी, एक्टिवा की बैटरी, उन्हां दी डिटेल स्टडी करनी है भी की हुंदा है, किवें इन्हां च रिएक्शन प्रोसीड करदियां ने। ये जनरल इंट्रोडक्शन सी इस चैप्टर की। शुरू करदा। हाँ जी, इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की डेफिनेशन होप लिख ली हो सारिਆਂ ने। तो उस तो बाद ये मेन गल जिहड़ी हुंदी है, मेन हुंदी है कि इलैक्ट्रोलाइट की, जिवें मैं बोलिया सी की हुंदा है जी इलैक्ट्रोलाइट्स। हुण इलैक्ट्रोलाइट नूं तुसीं लिखो, पहलां इहदी डेफिनेशन लिखो। इलैक्ट्रोलाइट की हैगे ने सबस्टांस जां स्पीशीज़ विच कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी ओनली इन देयर एक्वस और मोल्टन फॉर्म। स्पीशीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म ਜਾਂ मोल्टन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਮਕ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ और करंट पास कराइए तो नॉर्मल एक तरफ तुसी बीकर लैके सिंपल पानी विचों करंट पास कराओ, दूसरी तरफ जिहड़ा नमक दा सोल्यूशन होवे उहदे विचों करंट पास कराओ, तो ज़्यादा जिहड़ा हैगा गुड कंडक्टर जिहड़ा जां कंडक्टेंस जिहड़ी पावर नमक वाले पानी की ज़्यादा होएगी। रीज़न उहदा की है क्योंकि उहदे विच इलैक्ट्रोलाइट ऐड हो गया। हाँ जी, तो इलैक्ट्रोलाइट क्लीयर हो गया। उस तो बाद लिखो इलैक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन तो बाद जिहड़े इलैक्ट्रोलाइट हुंदे ने दो टाइप के हुंदे ने। एक हुंदे ने स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट, एक हुंदे ने वीक इलैक्ट्रोलाइट। किहड़े-किहड़े? एक स्ट्रोंग, एक वीक इलैक्ट्रोलाइट। स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट के केस दे विच तुसीं की लिखोगे? सबस्टांस जिहड़े कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आइनस, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, उन्होंने स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट कहा जाता है। उस तो बाद लिखोगे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जिन्हों मैं अल्फा के नाल रिप्रजेंट करूँगा। ये पिछले सोल्यूशन के कोलीगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल भी तुहानूं दस्सिया सी अल्फा हुंदा है।
ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100% ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ, ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ। ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਇਨਟੂ देयर ਆਇਨਸ, ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਇਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਲਫਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਲਓ। ਅਲਫਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿਚ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟਸ। ਟੋਟਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਦਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਐਟਮਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਜੋ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੰਡਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਵਾਈਲ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਇਨਸ ਵੱਧ ਬਣਨਗੇ ਉਨੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਮੈਟਾਲਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਫੋਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਇਨ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਇਨ। ਇਹ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਤੀਸਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ, ਵੀਕ ਦੱਸੋਗੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਲਫਾ ਵਾਲੀ, ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, NaCl ਕੰਪਲੀਟ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, HCl ਲੈ ਲਓ, ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਵੀਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ CH3COOH ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, CH3COO ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਵੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਿ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਦੇਖੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ 2000 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਘਟੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਟਾਲਿਕ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਇਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਲਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਟ ਸਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਆਇਨ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੋਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਾਇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਜਿੰਨਾ ਆਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਰਮ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਟਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਓਮ ਲਾਅ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਓਮਸ ਲਾਅ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, V = IR, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ = R ਲਿਖ ਦੇਣਾ, R × I। R ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। V ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, IR। ਹੁਣ R ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖੋ ਜੀ, R ਇਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। obstacles in the flow of current, obstacles in the flow of electron, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ obstacles ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ 2000 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੈਟ ਉਹ ਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਆ।
ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਦੇ, ਏਰੀਏ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਡਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, R = ρ L/A ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। L/A ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਅਨਦਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ L/A। R ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਜਿਸਟੀਵਿਟੀ। ਲਿਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਜਿਸਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੈਂਥ 1 ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟੀਵਿਟੀ = ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੈਨ ਲੈਂਥ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਲਓਗੇ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਵੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਸਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੂਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਲੈਂਥ, ਵਿਡਥ, ਹਾਈਟ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ 1/c। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਈਜ਼ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਈਜ਼ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਲ k ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ। ਰੋ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, k ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਓਮ ਲਾਅ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਮ ਨੇ। ਓਮ ਲਾਅ ਤੋਂ ਓਮ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈ ਥੋੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ M, ਕੈਪੀਟਲ M ਪਾ ਦਿਓ। ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੂਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 ਮੋਲਰ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੂਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 ਮੋਲਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੋ। ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਜ਼ = K × 1000 ਅਪੋਨ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। K × 1000 ਅਪੋਨ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। K ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਰੋ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ 1000 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉੱਪਰ C ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, EQ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, C ਲਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੂਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 ਨਾਰਮਲ। whose concentration is 1 normal is equal to, ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, K × 1000 ਅਪੋਨ
ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੁਈਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਇਕੁਈਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲਓ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਇਕੁਈਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ K × 1000 ਅਪੋਨ ਮੋਲੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ K × 1000 ਅਪੋਨ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਕੱਟ ਗਏ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅਪੋਨ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x × ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪੋਨ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਇਕੁਈਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਫੈਕਟਰ। x ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਮ ਲਾਅ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਇਕੁਈਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਣੇ MCQ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ। ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ K ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ C ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ L/A ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਇਕੁਈਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵਿਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਵੀਕ। ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਲੀਟਰ ਬਣਾਤਾ, 3 ਬਣਾ ਦਾਂ, ਚਾਹੇ 10 ਬਣਾ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 1 ਚਮਚ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਇਨ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਗਾ? ਵਾਈਲ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਓਨੇ ਆਇਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੈਟ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀਕ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਲੈਟ 2 ਆਇਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲੀਟਰ ਕਰਤਾ, ਲੈਟ 3 ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 3 ਲੀਟਰ ਕਰਤਾ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਆਇਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 100% ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਟਰਮਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।